Следен говорник ќе биде професор Сефер Тахири, кој што во публикацијата донесува анализа на известувањето на медиумите на албански јазик за време на јавната дебата за францускиот предлог. Во неа, професор Тахири констатирате дека известувањето на медиумите на албански јазик за предлогот беше главно афирмативно, но и дека тие се фокусираа на известувањето од протестите против предлогот и тоа на говорот на омраза што се случуваше на овие протести. Што се главните причини за овој пристап на медиумите на албански јазик? Се надевам дека освен ова ќе дадете и освет на неколку од клучните тези од вашата анализа. Повелете, урнонисте. Благодарам Петрит, фалиндерит. Кога седнав го прашав Петрит колку минути имам, он ми рече дека имам 5 до 7 минути. Бидејќи треба да зборувам за медиумите и за дел од публиката тука на двата јазика, се надевам дека 10 ќе бидат доволни, не 14. Ќе ве замолам за разбирање за медиумите на албански јазик. Професор Тахири до тајепње декларат на Ѓуан Штипе, пастај до тем шкуртимиштата, че мендој се што рандësishme se cilat janë gjetjet kryesore për atë se si raportuan mediat në gjuhën shqipe për propozimin frances. Do të them pas viteve 90-ta kur filloi pluralizmi politik në vend, diskursi politik është dominuar nga frazeologjia integruese. Që nga partia e pare shqiptarëve, partia e prosperitetit demokratike, deri më sot në debatin publik krahas çështjeve që kanë të bëjnë me statusin juridik kushtetues të shqiptarëve, vëmendje e intensitetit të lartë i është kushtuar procesit të aderimit të Maqedonisë, sot Maqedonia e Veriut në Bashkimin Evropian. Duke pasur parasysh se politika në vendin tonë në masë të madhe modelon agendën politike dhe mediatike, diskursi politik euroatlantik ka ndikuar edhe ndaj atij mediatik. Një analizë sipërfaqësore mbi diskursin mediatik të 32 viteve të kaluara tregon qartë se qasja e mediave në gjuhën shqipe ndaj integrimit euroatlantik ka qenë ekskluzivisht pozitive. Kjo do të thotë se kritikat ndaj integrimit janë prezantuar vetëm si informacione ditore, politikanëve, ekspertëve apo analistëve e opinionistëve që kanë kritikuar integrimin në BE duke mos e parë si alternativë të vetme, u është dhënë hapësirë minimale në debatet publike dhe politike, përkatësisht ka ndodhur rrallë vetëm sa për të plotësuar njërin nga standardet themelore gazetareske që është balansimi apo baraspeshimi në raportim, por edhe në zhanre tjera gazetareske, përfshirë edhe ato programore televizive si intervista, debati e formate të tjera. Mediat në gjuhën shqipe, politika por edhe mendimi shkencor, sikur kanë ndjekur filozofinë e rilindësve shqiptar, të cilët moti kanë thënë se dielli për shqiptarët lind në Perëndim. Kjo linjë editoriale është ndjekur edhe gjatë raportimit dhe debatimit mbi propozimin frances për zgjidhjen e kontesteve mes Shkupit dhe Sofjes. Në këtë drejtim, hapësirën informative në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut, por edhe atë rajonale kanë dominuar raportime me konotacione pozitive mbi propozimin, ndërsa kritikëve të tij u është dhënë hapësirë pak dhe këtu kemi parasysh qëndrimet zyrtare të partisë opozitare VMRO-DPMNE. Shumë pak hapësiri është dhënë partisë e Majta, e njohur edhe në diskursin e gjerë publik edhe në gjuhën shqipe si Levica, për shkak të qëndrimeve të saj të vazhdueshme anti-shqiptare dhe kundër Kosovës, por sidomos për shkak të qëndrimeve të saj konstante anti-evropiane dhe anti-NATO. Në mediat në gjuhën shqipe u është dhënë hapësirë konsiderueshme deklaratave dhe qëndrimeve të zyrtarëve shtetëror mbi propozimin frances për kornizën e negociatave mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s, në të cilën përfshihen edhe çështjet kontestuese mes Shkupit dhe Sofjes. Po e përfundoj pjesën e parë të prezantimit tim, analiza tekstuale të titujve tregon se mediat në gjuhën shqipe kanë përzgjedhur gjykime vlerësuese afirmative mbi propozimin, pasi në to dominon narrativi se i njëjti është
компромис. Мадје првеç тоналитетит компромисувус ќе ndjek политикën editoriale të mediave shqipe, është vërejtur një lloj tendence propozimit të francez si i pa alternativ, sepse është thënë nga politikanët, është si mundësi e vetme që ta kapim trenin për në BE. Këto janë deklaratat e politikanëve shqiptar dhe në anën tjetër, duke pasur parasysh sensibilitetin që ka brenda vetes propozimi francez, kanë shfaqur raportime të matura që janë në linjën e moscenimit të identitetit etnokulturor të popullit maqedonas, se propozimi francez nuk cënon gjuhën maqedonase. Kjo është deklaratë e liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, zotit Ali Ahmeti. Znači, që se obidam ovo što go kažav da go izjavljam, da go istaknem i na makedonski. Znači, po 90-te godini koga vo zemljata započna demokratskите procesi i demokratskiot pluralizam, političkiot diskurs je dominiran od integrativната фразеологија. Од првата партија на албанците, партијата за демократски просперитет, до денес во политичката дебата покрај прашањето поврзани со уставно-правниот статус на албанците, висок интензитет на внимание му беше посветено и на процесот на пристапување на Македонија, подоцна Северна Македонија во Европската Унија. Со оглед на тоа што политиката кај нас во голема мера ја обликува јавната и медиумската агенда, евроатлантскиот политички дискурс влијаеше и на медиумите. Една површинска анализа на медиумскиот дискурс во изминатите 32 години јасно покажува дека пристапот на албанските медиуми кон евроатлантските интеграции е исклучително позитивен. Тоа значи дека критиките за интеграциите се представени само како дневни информации, политичарите, експертите или коментаторите и аналитичарите кои ја критикуваа интеграцијата во ЕУ, не гледајќи ја како единствена алтернатива, добија минимален простор во политичките дебати, односно тоа се случуваше поретко само да се исполни еден од новинарските основни стандарди, а тоа е балансирањето во известувањето, но и во другите новинарски жанрови, вклучително и телевизиските програми, како интервјуа, дебати и други програмски формати. Медиумите на албански јазик, политиката, но и научната мисла изгледа ја следеа филозофијата на албанските преродбеници, која вели дека сонцето за албанците изгрева на запад. Ова уредувачка линија се следеше и при известувањето и дебатата за францускиот предлог за решавање на споровите меѓу Скопје и Софија. Во таа насока, во информативниот простор на албански јазик во земјата, но и во регионот, доминира извештај со позитивна конотација за предлогот, додека на неговите критичари им беше отстапен мал простор, сметајќи ги тука и официјалните ставови на опозицијската партија ВМРО ДПМН, многу помалку простор и отстапена на партијата Левица поради незините постојани антиалбански и антикосовски ставови, но и поради постојаните антиевропски и анти-НАТО ставови. Во медиумите на албански јазик значителен простор беше даден на изјавите и ставовите на државните функционери, како на премиерот Димитар Ковачевски, министерот за надворешни работи Бујар Османи, председателот Пендаровски, поранешниот премиер Зоран Заев, лидерот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети, лидерот на Алијанса на албанците Зијаден Села. Текстуалната анализа на насловите, ако може значи да се извлече како заклучок само од нив, покажува дека медиумите на албански јазик избрале афирмативни оценки за предлогот, бидејќи кај нив доминира наративот дека станува збор за
компромис. Впрочем, освен тонот на компромис што ја следи уредувачката политика на медиумите на албански јазик, забележена е и тенденција предлогот да се представува како безалтернативен. Имаше изјави од типот последна шанса да се фати возот за ЕУ. Од друга страна, имајќи ја предвид сензитивноста што ја има францускиот предлог за кој што зборуваше и професорката Колозова, имаше умерени извештаи кои се на линија на незагрозување на етнокултурниот идентитет на македонскиот народ. Имаше изјава од лидерот на ДУИ, Али Ахмети, дека францускиот предлог не влијае на македонскиот јазик. Во анализата се осврнувам и на изјавата на чешката аналитичарка Јана Јузова, која што наводно имаше на една конференција на Институтот за европска политика една изјава дека слушнала во чешкото МНР дека за прашањето помеѓу Македонија и Бугарија била прашана, односно не биле консултирани другите земји, туку само Бугарија. Интересно е што, например, во медиумите на албански јазик во ниту еден, колку што јас побарав доста, не беше емитувана, не беше пренесена ова изјава, но имаше многу извештаи во кои што беше пренесен демантот на чешкиот амбасадор во земјата Јарослав Гудва, кој што демантира дека чешката позиција е јасна, дека они ја поддржуваат земјата. Исто така се осврнувам и на една изјава на една бугарска аналитичарка која што Зорица Илиева за бугарската ТВ Поглед изјави дека Северна Македонија ќе се федерализира. Имаме тука голем број на медиуми која пренеса изјавата првично објавена во порталот на македонски јазик Експрес МК, но не критички и не аналитички ја објавува, бидејќи она тврдеше дека во регионот на Тетово и Западна Македонија повеќе нема православни луѓе, што не е секако точно. Пописот го докажува тоа, го докажува и реалноста и општествената значи ситуација. Другата нејзина изјава која беше невистината, ја дезинформира јавноста, е дека универзитетот во Тетово е само на албански јазик, и тоа не е точно. Вистината е дека македонскиот јазик може да се изучува на филолошкиот факултет на овој универзитет. Исто така медиумите низ годините пишуваа дека не е мал бројот на македонците кои студирале на универзитетот во Тетово. Ова го истакнувам затоа што медиумите треба да бидат внимателни и критични кога емитуваат чувствителни изјави. И на крај се осврнувам на протестите во кои што медиумите на албански јазик значи се осврнуваат на антиалбанските ставови, односно известуваа за скандирањето како клетите шиптари и во кое што може да се види во видеото на официјалниот канал на ТВ Клан, значи во протести во кои што имаше предрасуди и стереотипи на албанците. Истото се случуваше и за инцидентот што се случи на 6 јули во кој дојде до судир меѓу дел од демонстрантите против францускиот предлог и група албанци на плоштадот Скендербек на Старата чаршија. Се сеќавате на настанот на човекот кој што го извади пиштолот. Ниеден медиум од албанскиот информативен простор, например, не се осврна на фактот дека во тој настан имаше значи действие кое што може да се толкува како противзаконски, но исто така нагласокот беше ставен на тоа дека, например, еден наслов, можем да ви кажам, пукал со пиштол во воздух за да го заштити имотот од демонстрантите Исуф Кока
уапсен, имаше и други наслови во кои што вели дека овој човек Исуф Кока со пиштол ја бранил статуата на Скендербек, значи имаме етноцентрични наративи и, како што кажав, никој не го осуди употребата на оружјето и покрај фактите кои што потоа се докажуваа при експертизата дека тој фактички употребил оружје што не Петрит го преведел многу добро огнострелно. Благодарам.